باطل چاہے گا آپس کی پھوٹ پیدا ہو جائے، باطل چاہے گا ان کا شیرازہ بکھر جائے، باطل چاہے گا ان کی اجتماعیت ٹوٹ جائے، لیکن مسلمانوں کو اجتماعیت کے اندر پوری امت کا نفع ہے، اجتماعیت کے اندر اپنے دین کا نفع ہے، اجتماعیت کے اندر اپنے دین کی حفاظت ہے، اور اجتماعیت قائم ہوتی ہے اطاعت کے ساتھ۔ ہدایت کے حصول کے لیے تین چیزوں کا وقوع ضروری ہے۔ سب سے بنیادی چیز انابت ہے، یہدی الیہ من ینیب، انابت ہوگی تو ہدایت ہوگی۔ دوسری چیز جہد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور مجاہدہ ہوگا، جہد ہوگا تو ہدایت ہوگی۔ اور تیسری چیز اطاعت ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، اطاعت ہوگی تو ہدایت ہوگی۔ اطاعت کس کی ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، امیر کی ہے۔ اس لیے امیر کی اطاعت شخص پرستی نہیں، امیر کی اطاعت کا تو حکم ہے۔ اس اطاعت کے ساتھ اجتماعیت قائم ہوتی ہے، مرکزیت قائم ہوتی ہے، مرکز کے ذریعے سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے، اور اجتماعیت کا باطل کے اوپر روک پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے، اور اجتماعیت ہی سے خلافت ہے، اطاعت ہی سے خلافت ہے، امارت ہی خلافت ہے۔ جب یہ قائم ہوگا تو ایک تو خلافت قائم ہوگی اطاعت کے ذریعے سے، اجتماعیت کے ذریعے سے، کہ جب وہ اطاعت پر عملہ آ جاتا ہے، اپنے نفس کی نہیں، اپنی منمانی نہیں چلاتے، جو کہا جاتا ہے جب اس کے اوپر عملہ آ جاتا ہے، اس اطاعت کو مان لیتا ہے، تو پھر اجتماعیت قائم ہو جاتی ہے، اور اس اجتماعیت کا اثر پورے عالم کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور پورے باطل کے اوپر روک پڑ جاتا ہے۔ اجتماعیت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اس کے لیے جان بھی چلی جائے لیکن اجتماعیت نہ جائے، آپس کا اتحاد نہ جائے، آپس کا اتفاق نہ جائے، کہ مولانا یوسف صاحب رحم اللہ 1947 کے اندر جب ملک کے حالات خراب ہوئے اور کہا کہ حضرت مرکز چھوڑ دے، تاکہ مرکز نہیں چھوڑوں گا، مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا کہ حضرت جان بچانا فرض ہے، فرمایا کہ نہیں، دین بچانے کے لیے جان کا دینا فرض ہے، کہ جان چلی جائے لیکن مرکز نہیں، مرکزیت نہیں، کہ اجتماعیت نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ کہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ تشریف فرما ہے، ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ حضور کے پاس تشریف فرما ہے۔ ایک دور سے صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ابو بکر تم یہاں بیٹھے ہو، کھلا جگہ امت کے توڑنے کا اور امت کے شیرازے کو توڑنے کا، امت کی اجتماعیت کے توڑنے کا نظام چل پڑا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو ساتھ لیا، ایک تیسرے صحابی کو ساتھ لے کر اس جگہ پر پہنچے۔ صحابہ آپس میں انصار و مہاجرین جمع ہو کے مشورہ کر رہے کہ اب حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارا مشورہ کون کرے گا، اب ہماری ذمہ داری اور امارت کے نظام کو کون سنبھالے گا، خلافت کے نظام کو کون سنبھالے گا۔ صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے کہ کچھ ہم میں سے ہو جائے، کچھ انصار میں، کچھ مہاجرین میں سے متعین ہو جائے۔ کعب بن منذر کھڑے ہو کے بات کر رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر ان کو ڈانٹ کے نیچے بٹھایا کہ اے کعب، کیا تو نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا تھا، الائمۃ من قریش، کہ امیر تو قریش میں سے ہوگا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، انہ لا یحل ان یکون للمسلمین امیران، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ان کے کئی سارے امیر بن جائے۔ اگر یکن ذالک، ایسا ہو جائے گا، تتفرق جماعتهم، تو مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، وتعظم الفتنہ، ایسا عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا ایک امیر کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیس لأحد علی ذلک صلاح، پھر تم میں کا کوئی بڑا عالم بھی، کوئی بڑا آدمی بھی اس کی اصلاح نہیں کر پائے گا، اس فتنے کو دبا نہیں پائے گا۔ یہ انصار کے لوگ عمر کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ منا رجل ومنکم رجل، اے عمر، ہماری بھی تلواریں رنگین ہوئی ہے، ہماری بھی گردنیں کٹی ہیں،
क्यों ना ऐसा हो जाए, कुछ हम में से हो जाए, कुछ तुम में से हो जाए, और मिलजुल के इस तरीके से इमारत के और इस निजाम को चलाया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सैफानी फी गंज वाहिदिन इला ला यस्तरिहान, दो तलवारें एक मियान में कभी जमा नहीं हो सकती। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अलैकुम बित्ताअति वल जमा, ए लोगों तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि एक तो इज्तिमाइयत के साथ रहो और एक अमीर की इताअत में रहो। अल्लज़ी अमर बिही, यही वो अल्लाह का अमर है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी तो मजबूती से पकड़ रखो। इब्ने मसूद की तफसीर है, वो फरमाते हैं इस रस्सी से मुराद अमीर है कि इस अमीर की इताअत करते रहो। फरमाया कि इन्नमा तकरहून फिल जमाअती खैरुम मिम्मा तहिब्बून फिल फुरका, तुम्हारे इज्तिमाइयत में इकट्ठे रहते रहते जो कभी कोई नागवारी भी आ जाए, खैरुम मिम्मा तहिब्बून फिल फुरका, तुम्हारे अलग हो जाने के बाद की खैर से अच्छा है। সমস্ত বাতিল বিষয়ে মুসলমানদেরকে বিভক্ত করতে, কারণ তারা জানে মুসলমান যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে এমন এক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে যে পৃথিবীতে বাতিল টিকতে পারবে না। এই জন্য বাতিল মুসলমানদেরকে ইজতিমাইয়াতের যত জায়গা আছে, ইজতিমাইয়াত কায়েম হওয়ার যত জায়গা, যত ক্ষেত্র, যত আমল আছে, এইগুলি থেকে দূরে সরানোর জন্য মেহনত শুরু করছে। যে মুসলমান টুকরা টুকরা হয়ে যায়, মুসলমান খান খান হয়ে যায়, তো এক মুসলমান আর এক মুসলমানের বিরুদ্ধে লেগে থাকবে, মাঝখান দিয়ে বাতিল সকলের উপরে নেতৃত্ব কায়েম করবে। এই জন্য ভাই ইতাআত এটা হেদায়েতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক মাধ্যম। হযরত বলতেছেন যে তিনটা জিনিস যদি পাওয়া যায় তাহলে হেদায়েত কায়েম হয়ে যাবে। এক নম্বর ইনাবাত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া, ওয়াহদি ইলাইহি মাইয়ুনিব, যে আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে হেদায়েত দিয়ে দিবেন। দ্বিতীয় হচ্ছে মুজাহাদা, যে ব্যক্তি হেদায়েত পাওয়ার জন্য মুজাহাদা করবে, কষ্ট করবে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে হেদায়েত দিবেন। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, যে আমার রাস্তায় মেহনত করবে, লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, হেদায়েতের সকল রাস্তাসমূহ আমি তার সামনে খুলে দিব। আর কি? ইতাআত, ইতাআত আনুগত্য, ওয়া ইন তুতিউহু তাহতাদু, যদি তোমরা নবীজির ইতাআত করতে পারো তাহলে হেদায়েত পেয়ে যাবে। হেদায়েত ইতাআতের সাথে সম্পৃক্ত, আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত। ইতাআত কার কার হবে? আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে বলতেছেন, আতিউল্লাহ, আল্লাহর ইতাআত করো, ওয়া আতিউর রাসূল, এবং রাসূলের ইতাআত করো, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, এবং আমিরের ইতাআত করো। আমিরের ইতাআত এইটা ব্যক্তি পূজা না, এটা আল্লাহর হুকুম। আজকে বাতিল আমাদেরকে বুঝায় যে তোমরা ব্যক্তি পূজা কেন করো, তোমরা আমির ছেড়ে দাও, ব্যক্তি পূজা ছেড়ে দাও। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, তোমরা আমিরের ইতাআত করো। আমিরের ইতাআত যখন মানুষ করবে তখন তাদের মধ্যে ইজতিমাইয়ত পয়দা হবে, ইজতিমাইয়ত পয়দা হবে। এই জন্য আমিরের ইতাআত, মারকাজিয়াত, মারকাজের সাথে সম্পর্ক রাখা, এইটা হেদায়েতের একটা জরিয়া, এটা হেদায়েতের একটা রাস্তা। এটাকে বাদ দিয়া কখনো উম্মত ঐক্যবদ্ধ হইতে পারবে না। এক একজন এক এক কথা বলবে। তো একটা জায়গায় গিয়ে যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে হয় তো একজন ব্যক্তির কাছে ঐক্যবদ্ধ হইতে হবে, উনি আমির। ওই আমিরকে মানাই ইতাআত, আমিরকে মানা, আমির হওয়া ওটা হচ্ছে ইমারত। আর মুজাহাদা, হযরত বলতেছেন ইজতিমাইয়াত, ইমারত, ইতাআত, এগুলি হচ্ছে খেলাফত। যখন উম্মত এগুলির উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে, যখন উম্মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে, তারা এক আমিরকে মানে। তো এক আমিরকে মানলে, আমিরের কথা যদি সবাই মানে, তো সবাই এক কথার উপর উঠে যাবে, সবার ইখতিলাফ দূর হয়ে যাবে, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। যদি এমন অবস্থা তৈরি হয় তখন বাতিল ঘাবড়ে যাবে, বাতিল ভয় পেয়ে যাবে, বাতিলের উপরে রোগ সৃষ্টি হবে, মুসলমানের একটা ভয় বাতিলের অন্তরে চলে আসবে। ওইটাই হচ্ছে খেলাফত, যে মুসলমান যা বলবে বাতিল সেটার সামনে নত থাকবে। এই ইজতিমাইয়াতের মধ্যেই দ্বীনের হেফাজত, ইজতিমাইয়াতের ভিতরেই ঈমানের হেফাজত। আর ইজতিমাইয়াত যদি খতম হয়ে যায়,
ইজতিমাইয়াত যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইখতিলাফ পয়দা হবে, বাতিল মুসলমানের উপরে গালেব হবে, এটার দ্বারা দিনও ধ্বংস হবে, নিজের ঈমানও ধ্বংস হবে, উম্মতও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই জন্য আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া, ইজতিমাইয়াতের উপরে চলা আর আমিরকে মেনে চলা, এটা আমাদের মেহনতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। হযরত বলতেছেন যে ইজতিমাইয়াত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে জান চলে যাবে তবু ইজতিমাইয়াতের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। ইজতিমাইয়াত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 1947 সনে যখন দেশ ভাগ হয়, বড় বড় উলামায়ে কেরাম ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে আসছেন। আয়েশা বলতেছেন যে হযরত এই মার্কাজ ছেড়ে এখন চলে যাওয়া উত্তম, কারণ যে পরিবেশ কায়েম হয়েছে মার্কাজ ভেঙে আপনাকেও খতম করে দেওয়া হইতে পারে। এত কঠিন পরিবেশ কায়েম হয়েছে, চতুর্দিকে যুদ্ধ চলতেছে। তখন ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি রাজি হন নাই। তখন মুফতি জালাল আবিদিন সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি আসলেন। আয়েশা বললেন যে হযরত জান বাঁচানো তো ফরজ। ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন ঈমান বাঁচানোর জন্য জান দেওয়া ফরজ, জান বাঁচানো ফরজ না। দিন বাঁচানোর জন্য জান দেওয়া ফরজ। আজকে এই মার্কাজ উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করে অবস্থায়, নবীজিকে এই অবস্থায় রেখে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একজন সাহাবীকে এখানে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে কিছু ব্যক্তি পরামর্শে বসছে যে এখন আমাদের আমির কে হবে, নবীজি তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন, এখন আমাদের মাশওয়ারার প্রধান কে হবে, এখন আমাদের রায় জমা কে করবেন। তো ওইখানে কাব নামে একজন দাঁড়াইলেন। তিনি দাঁড়ায় বলতেছেন যে আনসারদের মধ্য থেকে একজন আমির হইতে পারে আর মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন আমির হইতে পারে, দুইজন আমির দুই গোষ্ঠীকে চালাবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ধমকে বসাই দিচ্ছেন যে তোমরা কি চাইতেছো যে উম্মতের মধ্যে দুইটা বিভাজন থাকুক, উম্মতের মধ্যে ফিরকা পয়দা হয়ে যায় আর কখনো মুসলমান ঐক্যবদ্ধ না হইতে পারে? তোমরা কি এটা চাইতেছো? হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলতেছেন যে হ্যাঁ মুসলমানেরা, তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকো, ইজতিমাইয়াতের উপরে থাকো এবং আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরে থাকো, আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরে থাকো। হাবলুল্লাহ ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়া লা তাফাররাকু, বিচ্ছিন্ন হয়ো না। মুফাসসিরিন কেরাম এই হাবলুল্লাহ আল্লাহর রশি হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন আমির। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছেন যেটা হচ্ছে আমির, আমিরের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকো, ওয়া লা তাফাররাকু, আমিরকে ছেড়ে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। যখন এই আলোচনা চলতেছে মুসলমানদের মধ্যে, তো আরেকজন দাঁড়াইছেন। উনি দাঁড়ায় বলতেছেন এমন হইলে কি সমস্যা যে দুইজন আমির থাকবে, একজন এই পক্ষের আমির আরেকজন ওই পক্ষের আমির, কি সমস্যা? তখন তিনি বললেন সাইফানি ফি গিমদিন ওয়াহিদ, এক খোলসের মধ্যে দুই তরবারি, ইদান লা ইয়াসলিহান, কখনো ঝনঝনানি ছাড়া এক খাপের মধ্যে দুই তরবারি থাকবে না, থাকে না, ঝনঝনানি হবেই। তুমি কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদিস শোনো নাই, আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ, যে নেতা সবসময় কুরাইশ থেকে হবে? তুমি কি এটা শোনো নাই? তো সাহাবায়ে কেরাম এই কথার উপর একমত হয়ে গেলেন যে হ্যাঁ, কুরাইশের মধ্য থেকে নেতা হইতে হবে, একজন আমির হইতে হবে এবং আমিরের সাথে জুড়ে থাকতে হবে। কারণ আমিরের সাথে যদি মুসলমান জুড়ে না থাকে তো মুসলমান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, মুসলমানদের মধ্যে ফিরকা পয়দা হবে, ফিরকা ওয়ারিয়াত পয়দা হবে। অনেক সময় আমরা এই কথা বলে ফেলাই যে আরে ওই ইজতিমাইয়াতের মধ্যে থাকলে অনেক কিছুতে কমতি হয়ে যায়, অনেক আমলের মধ্যে ঘাটতি হয়ে যায়। তো তিনি বলতেছেন যে তোমরা ইজতিমাইয়াতের মধ্যে ইন্নামা তাকরাহুনা ফিল জামাআ, ইজতিমাইয়াতের মধ্যে যে কিছু খারাপই দেখতে পাও, এই খারাপেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৃথক পৃথক ভালো আমলের চেয়ে উত্তম। ইজতিমাইয়াতের সাথে চলতে গেলে যদি কিছু কমজোরি দেখাবে, এই একাকী ভাবে
অনেক নকল অনেক বুজুর্গের থেকেও ওই ইস্তিমাই উতাইগুলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বেশি উত্তম। কারণ ইস্তিমাইয়ত থাকলে ঈমান থাকবে, দিনদারি থাকবে। আর ইস্তিমাইয়ত যদি নষ্ট হয়ে যায়, খতম হয়ে যায়, তাহলে দিনদারি চলে যাবে, ঈমানদারের ভিতরে ক্ষতি চলে আসবে, উম্মত টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, উম্মত খান খান হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের এই মেহনতের মধ্যে